So in this lecture, we are going to discuss energy conservation techniques in the transformer. Okay. तर त्याआधी आपण लास्ट लेक्चरला जे टॉपिक कव्हर केले होते. So in the previous lecture we studied the energy conservation techniques in the induction motor. Okay. So in the case of induction motor, we studied the different techniques. 7 to 8 techniques we discussed. Some of the techniques are like the when the connections are made in the star connection. Okay. After that, what is the energy efficient motor, and these are the features of energy efficient motor. So like these techniques we discussed in the previous lecture. So after that, we also discussed that what is the need of energy conservation in the transformer. Okay. So I shortly revised that concept. What is the need of energy conservation in transformer? As we know that the transformer plays very important role in the power system. Okay, from the generating station to the distribution center or consumer end. Okay, so in the various stages, there is a requirement of transformer, and transformer plays the important role in the power system for the purpose of step up and step down. Okay, तर त्याच्यासाठी आपण पॉवर सिस्टम मध्ये ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो. ओके, so all types of consumer receives the electrical power by the transformer. Okay, so basic concept of transformer we already know that it transfers the energy. Okay, so all consumers receive the electrical power by the transformer. After that, in some cases, it may have to undergo the various stages from the generation to consumer end. तर जनरेशन टू कंझ्युमर एंड पर्यंत ट्रान्सफॉर्मर कशा प्रकारे वर्क करतो ते तुम्ही ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन मध्ये बघितलं. येस, कुणाल मेसेज टाक. एनी प्रॉब्लेम? आवाज येतोय ना सगळ्यांना? हा बोल कुणाल, अनम्यूट केलंय तुला. कुणाल अनम्यूट केलेला आहे, बोल. अच्छा, हेडफोनने आवाज येत नाही का? ओके, ठीक आहे. बरोबर, हेडफोनने ना डबल आवाज येतोय मॅडम. ओके ओके ओके, ठीक आहे. बऱ्याच दिवसानंतर दर्शन झालं. ओके, सो काही प्रॉब्लेम असेल चॅट बॉक्स मध्ये टाका तुम्ही. ठीक आहे. तर ट्रान्सफॉर्मर we studied the various stages from the generating station to the consumer end. Okay, तर त्याच्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मर कशा प्रकारे इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतो ते ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन जो काही सब्जेक्ट होता, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही सिंगल लाईन डायग्राम जी आहे तर ती बघितली. ओके, स्टडी केलेली आहे. सो नो नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल. सो ते झालं की पॉवर सिस्टीम मध्ये इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतो. आणि जेव्हा वेगवेगळ्या सेक्टर्स मध्ये लाईक स्पेशली इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, so total number of transformers used in the industrial sectors, power system and to all class of consumers is very large. Okay, तर सगळ्या टाईपच्या कंझ्युमर्स मध्ये स्पेशली इंडस्ट्रियल जे काही कंझ्युमर्स असतात तर त्यांना सुद्धा ट्रान्सफॉर्मर किंवा इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन्स साठी सुद्धा आपण ट्रान्सफॉर्मर यूज करत असतो. तर हे जे काही डिफरंट सेक्टर्स आहेत तर त्यांच्यामध्ये कितीही आपण
चांगल्या क्वालिटीचा ट्रान्सफॉर्मर जर यूज केला, म्हणजे जे काही मटेरियल्स आपण यूज करतोय, तर त्याच्यामध्ये जो काही ट्रान्सफॉर्मर यूज केलेला आहे, तर त्याच्यात काहीतरी स्मॉल अमाऊंट ऑफ लॉसेस जनरेट होतात आणि ऍग्रिगेटली जर आपण कन्सिडर केलं तर ऍग्रिगेटली these losses contributes the significant energy loss. Okay, so aggregately these losses are considered as a significant. Okay, तर अशा प्रकारे हे काही लॉसेस होतात, तर त्याच्यासाठी ते रिड्यूस करण्यासाठी आपण डिफरंट टेक्निक्स यूज करणं नेसेसरी. सो देअरफॉर वी आर स्टडीइंग द energy conservation techniques in the transformer. Okay, so this was about the need of energy conservation in transformer. Okay, after that one by one we will discuss the different techniques which can be implemented for the energy conservation in the transformer. Okay, so energy conservation techniques in transformer like the load sharing, after that the parallel operation, isolating technique, after that replacement of energy efficient transformer and periodic maintenance. Okay, so one by one these techniques we will discuss. So these are the some techniques which are used in the use for the energy conservation in the transformer. Okay, so जरी इफिशियन्सी मॅक्झिमम असली, जरी इफिशियन्सी नियर अबाउट 90% असली, तरी आपण एनर्जी कॉन्झर्वेशन टेक्निक्स युटिलाइज करणं का इम्पॉर्टंट आहे. सो फर्स्ट पॉइंट, ट्रान्सफॉर्मर परफॉर्मन्स डिपेंड्स ऑन इट्स इफिशियन्सी. ओके, तर फुल लोडला सगळ्यात पहिली रिक्वायरमेंट जी असते, वेनेवर द ट्रान्सफॉर्मर वी युटिलाइज इन द industrial application or any other application. So at the full load condition, it should provides the maximum efficiency. Okay, so transformer जी काही ट्रान्सफॉर्मरचा जो काही परफॉर्मन्स आहे, so that performance depends on its efficiency. Okay, after that transformer used in real time transformer use in real time applications suffer from load as well as no load losses. ठीक आहे, की जेव्हा आपण रिअल टाइम ऍप्लिकेशन साठी यूज करतो तेव्हा ते लोड फुल लोड लॉसेस किंवा नो लोड लॉसेस त्यांच्यात होत असतात. ओके, त्याच्यानंतर लॉस ऑफ इफिशियन्सी रिड्युसेस द ट्रान्सफॉर्मर परफॉर्मन्स. तर इफिशियन्सी कमी झाली किंवा लॉसेस जर इन्क्रीज झाले, so that affect on the performance of the transformer. Okay, so therefore we should try the different or implement the different types of methods to improve the efficiency of the transformer. ठीक आहे, अँड आपल्याला माहिती आहे की ट्रान्सफॉर्मर असं डिव्हाइस आहे इलेक्ट्रिकल सिस्टीम मधलं, की ते जनरली आपल्याला 24 hours साठी कंटिन्युअसली वर्किंग कंडिशनला ठेवावं लागतं. ओके, सो देअरफॉर द त्यात होणारे जे काही लॉसेस आहेत, सो देअरफॉर इट इज नेसेसरी टू reduce the losses in the transformer. By different techniques, it is possible to improve the efficiency of the transformer more than the 90%. Okay, तर आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना की ट्रान्सफॉर्मर इज अ स्टॅटिक डिव्हाइस. ओके, therefore there is not the friction losses. रोटेशनल पार्ट नसतात, त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये फ्रिक्शन लॉसेस होत नाही. ओके, तर अशा प्रकारे जे काही डिफरंट टेक्निक्स आहेत, तर त्या टेक्निक्सचा यूज करून अशा प्रकारे डिफरंट टेक्निक्सचा यूज करून ट्रान्सफॉर्मरची इफिशियन्सी आपण मोर दॅन 90% इम्प्रूव्ह करू शकतो. ओके,
So therefore it is necessary to use the or implement the energy conservation techniques if there is the efficiency of transformer is 90%. जरी 90% efficiency असली ट्रान्सफॉर्मरची तरी एनर्जी कन्झर्वेशन टेक्निक्स यूज करणं नेसेसरी. ओके, मीन्स काय की ओव्हरऑल जे काही लॉसेस होतात तर ते काय होतील आपण कमी करू शकतो. ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ एनर्जी कन्झर्वेशन. After that, first technique we are going to discuss. First is the load sharing. Okay? So load sharing means generally equally shares the load in the power system. ठीक आहे, तर लोड शेअरिंग म्हणजे सगळ्यांना माहिती आहे की जे काही पॉवर सिस्टीम मध्ये ओव्हरऑल लोड आहे तर त्याला इक्वली शेअर करण्याची जी काही प्रोसेस असते दॅट इज द लोड शेअरिंग. आता हे लोड शेअरिंग जे आहे ते कशा प्रकारे करतो आपण की जनरली आपण जो काही ट्रान्सफॉर्मर आहे एक वर्किंग ट्रान्सफॉर्मर असेल तर त्याला दुसरा ट्रान्सफॉर्मर पॅरलल मध्ये कनेक्ट करतो. ठीक आहे, म्हणजे एका ट्रान्सफॉर्मरचा लोड काय होतो दोन ट्रान्सफॉर्मर्स मध्ये डिवाइड होतो. ठीक आहे, तर आता जेव्हा आपण ट्रान्सफॉर्मर पॅरलल मध्ये कनेक्ट करतो किंवा आपल्याला ट्रान्सफॉर्मर लोड शेअरिंग पर्पज साठी पॅरलल मध्ये कनेक्ट करायचं असेल so which are the conditions we consider while connecting the transformer in parallel. कोणकोणत्या कंडिशन्स आपण कन्सिडर करतो चॅट बॉक्स मध्ये आन्सर टाकायचे. पॅरलल ऑपरेशन साठी कोणत्या कंडिशन्स इम्पॉर्टंट असतात? Which conditions are required for the parallel operation? तुम्हाला पॅरलल ऑपरेशन करायचंय दोन ट्रान्सफॉर्मर्स आहे. ओके, so which conditions should be fulfilled while connecting in parallel? प्रश्न समजत नाही मला. मला दोन ट्रान्सफॉर्मर पॅरलल मध्ये कनेक्ट करायचे. ओके, तर ते दोन ट्रान्सफॉर्मर मला पॅरलल मध्ये कनेक्ट करण्यासाठी कोणत्या कंडिशन्स फुलफिल व्हायला पाहिजे? म्हणजे त्यांचं व्होल्टेज रेटिंग असेल करंट रेटिंग असेल सेम असायला पाहिजे की डिफरंट असायला पाहिजे? त्याच्यानंतर त्यांचं केव्हीए रेटिंग असेल इंटरनल इम्पिडन्स असेल. सो what will be the condition for the parallel operation? Okay, so conditions for the parallel operation. सेम व्होल्टेज, बरोबर. ओके, तर व्होल्टेज रेटिंग जे असेल ते सेम पाहिजे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर त्यांच्या ज्या काही पोलॅरिटीज आहेत तर त्या सेम पाहिजे. आफ्टर दॅट द इंटरनल इम्पिडन्स शुड बी सेम. व्होल्टेज रेशो आणि टर्न्स रेशो जो आहे सो दॅट शुड बी सेम. सो या सगळ्या कंडिशन्स आपण कन्सिडर करतो की जेव्हा आपल्याला एका ट्रान्सफॉर्मरच्या पॅरलल मध्ये दुसरा ट्रान्सफॉर्मर कनेक्ट करायचा असेल त्या कंडिशन मध्ये. ठीक आहे, सो these transformers generally operates on the maximum efficiency near about to 70 to 100% च्या रेंज मध्ये. येस, तर पोलॅरिटी सेम पाहिजे. ठीक आहे, सो ह्या सगळ्या कंडिशन्स आपण कन्सिडर करतो. आणि जनरली जे काही ऑपरेशन आहे सो ट्रान्सफॉर्मरचं जे काही वर्किंग ऑपरेशन आहे किंवा परफॉर्मन्स आहे इफिशियन्सी आहे सो दॅट शुड बी नियर अबाउट
between the range of 70 to 100%. Okay. त्याच्यानंतर जे काही लोकेशन आहे, द लोकेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर शुड बी नियर टू द लोड सेंटर. ओके. तर जे काही जेणेकरून जे काही ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन लॉसेस असतील, सो दॅट शुड बी मिनिमाइज. Therefore, it is necessary to locate the transformer near to the load center. ठीक आहे. आणि जनरली आपल्याला माहिती आहे की पॉवर सिस्टीम मध्ये जो काही लोड आहे तो फ्लक्च्युएटिंग लोड आहे, की सगळ्या ड्युरेशन साठी 24 आवर्स पैकी सगळ्या ड्युरेशन साठी आपल्याला कंटिन्युअस कंझ्युमर डिमांड नसते. ओके. सो दॅट डिमांड इज फ्लक्च्युएटिंग. ओके. सो अंडर द फ्लक्च्युएटिंग लोड कंडिशन्स पॅरलल ऑपरेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर is necessary to share the load. ठीक है. Load sharing and parallel operation are near about the same concepts. Okay. तर फ्लक्च्युएटिंग लोड ची जी काही कंडिशन आहे तर त्याच्यासाठी आपण पॅरलल ऑपरेशन करणं नेसेसरी. आणि पॅरलल ऑपरेशनचा एक बेनिफिट म्हणजे असा की जर डिमांड कमी झाली, ठीक आहे, तर डिमांड कमी असेल तर त्या केसमध्ये आपण एक ट्रान्सफॉर्मर जो आहे तो शटडाऊन ठेवू शकतो आणि एकाच ट्रान्सफॉर्मरवर जी काही रिक्वायर्ड डिमांड आहे ती सप्लाय करू शकतो. सेम फॉर द मेंटेनन्स पर्पज. तर जर आपल्याला सिस्टीमचं मेंटेनन्स करायचं असेल तर आपण एका ट्रान्सफॉर्मरवर लोड सप्लाय करू शकतो. ठीक आहे. जी काही डिमांड आहे कन्झ्युमरची ती सप्लाय करू शकतो आणि दुसरा ट्रान्सफॉर्मर आपण मेंटेनन्स साठी घेऊ शकतो. म्हणजे ऍट अ टाइम म्हणजे पूर्ण सिस्टीम शटडाऊन करण्याची गरज नाहीये की एका ट्रान्सफॉर्मरवर आपण कंटिन्युअसली वर्क करू शकतो आणि कन्झ्युमरच्या ज्या काही डिमांड्स आहेत किंवा रिक्वायरमेंट आहेत त्या सप्लाय करू शकतो. ओके. सो दिस इज द लोड शेअरिंग. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की जे काही अननेसेसरी यूज आहे इक्विपमेंट्सचा, तर दोनच्या ठिकाणी आपण जर एक ट्रान्सफॉर्मर यूज केला इन केस ऑफ लेस डिमांड, ठीक आहे, तर कन्झ्युमर डिमांड जर कमी असेल तर त्या केसमध्ये आपण एक ट्रान्सफॉर्मर बंद करू शकतो किंवा शटडाऊन करू शकतो. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आणि डिमांड जर इन्क्रीज झाली तर दोघंही ट्रान्सफॉर्मर आपण वर्किंग कंडिशन्स मध्ये ठेवू शकतो. हो, एका ट्रान्सफॉर्मर मध्ये जर फॉल्ट झाला तर त्या केसमध्ये आपण दुसरा ट्रान्सफॉर्मर वर्किंग कंडिशनला ठेवू शकतो. म्हणजे फॉल्टी कंडिशनला सुद्धा आपण पॅरलल ऑपरेशन यूज करू शकतो. ठीक आहे. सो दॅट इज द बेनिफिट ऑफ पॅरलल ऑपरेशन, की दुसरा ट्रान्सफॉर्मर असल्यामुळे जे काही रिक्वायरमेंट आहेत तर त्यांच्यावर जास्त काही इफेक्ट पडत नाही. म्हणजे आपण रिक्वायर्ड जी काही इलेक्ट्रिसिटी आहे ती कन्झ्युमरला सप्लाय करू शकतो. ठीक आहे. एनी डाऊट? ठीक आहे. सो वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दॅट इज एनर्जी ट्रान्सफॉर्मर, सॉरी एनर्जी इफिशियंट ट्रान्सफॉर्मर. त्याच्या आधी एक टेक्निक आहे की आयसोलेशन टेक्निक. आयसोलेशन टेक्निक मध्ये काय असतं की इन शॉर्ट आयसोलेशन मीन्स की डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सप्लाय. की जो काही ट्रान्सफॉर्मर आहे तर त्याला आपण काय करायचं की जे काही सप्लाय सिस्टीम आहे त्याच्यापासून डिस्कनेक्ट करायचं. ठीक आहे. आता ते डिस्कनेक्ट केल्याने एनर्जी कॉन्झर्वेशन कशा प्रकारे होणार आहे, तर जे काही मेंटेनन्स पर्पज साठी वगैरे आपण बघा आता जे काही इंडस्ट्रीज असतात तर त्या किंवा MIDCs असतात तर ते एक दिवस मेंटेनन्स साठी ठेवलेला असतो त्यांनी. ठीक आहे. तर मेंटेनन्स पर्पज साठी आपण एक दिवस जी कम्प्लीट सिस्टीम आहे ती बंद ठेवत असतो. ठीक आहे. आणि जर नंबर ऑफ ट्रान्सफॉर्मर असतील तर 1 by 1 आपण एक एक ट्रान्सफॉर्मर आयसोलेशन करत असतो. सो आयसोलेशन मीन्स द डिस्कनेक्ट द ट्रान्सफॉर्मर फॉर द पर्टिक्युलर ड्युरेशन फ्रॉम द सप्लाय सिस्टीम. आता याचं इम्पॉर्टन्स काय, आयसोलेशन करण्यासाठी का नेसेसरी आहे, तर मेंटेनन्स कॅरी आउट करत असताना तर जे काही ऑपरेटर्स असतात तर त्यांच्या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्ह्यू ते ट्रान्सफॉर्मर आपण सिस्टीम मधून डिस्कनेक्ट करणं नेसेसरी आहे. ओके. त्याच्यानंतर अजून एक पॉइंट असा की जर डिमांड नसेल कन्झ्युमर साइड कडून, जर इलेक्ट्रिसिटीची रिक्वायरमेंट नसेल तर त्या केसमध्ये सुद्धा आपण जे काही पॅरलल ऑपरेशन
त्या केसमध्ये सुद्धा जे काही आपण पॅरलल ऑपरेशन केलेलं आहे, सो आयसोलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दॅट पर्पज. तर डिमांड कमी असेल तर त्या केसमध्ये आपण आयसोलेट करू शकतो. सो another technique we are going to discuss energy efficient transformer. तर energy efficient transformer मध्ये जे काही मटेरियल्स यूज केलेले दॅट आर द हाय क्वालिटी मटेरियल. त्याच्यामध्ये एक amorphous core transformer is the energy efficient transformer. amorphous core यूज होते. तर जनरली आपला जो काही ट्रॅडिशनल ट्रान्सफॉर्मर आहे तर त्याच्यामध्ये लॉसेस रिड्यूस करण्यासाठी आपण सिलिकॉन स्टील यूज करतो. ठीक आहे. The silicon steel can be replaced by the amorphous core, and if we use that type of core in the transformer, then we can say that type of transformer is the energy efficient transformer. So what are the advantages of this amorphous core? So याचे advantages काय असतील? Here हे जे मटेरियल तर ते जनरली आयरन आणि सिलिकॉन अलॉय यांचं जे काही मोल्टन मेटल आहे तर त्यांच्या मिक्सचरने बनलेलं असतं. ठीक आहे. तर त्यांचं जे काही ॲटॉमिक स्ट्रक्चर आहे, ठीक आहे, सो दॅट स्ट्रक्चर इज डिफरंट दॅन द नॉर्मल कोर जी असते आपली सिलिकॉन स्टील. तर त्याच्यापेक्षा याचं जे काही डिझाईन आहे, याचं जे काही कन्स्ट्रक्शन आहे, सो दॅट इज डिफरंट. ठीक आहे. आणि in the case of amorphous core material, size of core, conductor, tank and insulating oil is increases. जरी amorphous core material आपण यूज केलं तर साइज ऑफ कोर असतील, त्याच्यानंतर जो काही टँक असेल ऑइल टँक, त्याच्यानंतर इन्सुलेशन ऑइल इन्सुलेशन जे काही आपण प्रोव्हाइड केलेलं आहे, जरी साईज इन्क्रीज झाली तरी त्याच्यामध्ये जे काही लॉसेस आहेत तर ते कमी अमाऊंट ऑफ losses will be generated in the case of amorphous core transformer. ठीक आहे. तर इन शॉर्ट काय की एनर्जी एफिशियंट ट्रान्सफॉर्मर मीन्स की ज्याच्यामध्ये हायर क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज केलेले असतात की ज्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी हाय असते. ठीक आहे. आणि जर आपण फुल लोड इफिशियन्सीला फुल लोड साठी यूज करत असणार सो इट देन दॅट टाइप ऑफ ट्रान्सफॉर्मर प्रोव्हाइड्स द हायर इफिशियन्सी or maximum efficiency. This was about the amorphous core transformer. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये अजून एक ट्रान्सफॉर्मर जे काही मटेरियल आहे कोर साठी यूज होणार तर ते आहे CRGO मटेरियल म्हणून एक आहे मटेरियल ज्याला आपण म्हणतो कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील. दॅट इज द CRGO मटेरियल. ठीक आहे. आणि हे कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड abbreviation आहे CRGO. So it is used for the cores of power and distribution transformer. तर जे काही पॉवर आणि डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर आहे तर त्यासाठी आपण हे मटेरियल यूज करू शकतो. आणि CRGO is usually supplied by producing the mills in the coil form and has to be cut into lamination. की जेव्हा आपण मॅन्युफॅक्चरिंग करतो एनर्जी इफिशियंट ट्रान्सफॉर्मरचं तर तेव्हा जनरली हे CRGO मटेरियल यूज होतं. अँड ते मिलमध्ये जेव्हा मॅन्युफॅक्चरिंग होत असतं ते कॉइलच्या फॉर्म मध्ये मॅन्युफॅक्चर होतं. आणि जेव्हा आपण ते कन्स्ट्रक्शन साठी यूज करतो किंवा ट्रान्सफॉर्मर मध्ये यूज करतो तर तेव्हा ते लॅमिनेशन्सच्या फॉर्म मध्ये कट केलं जातं आणि त्याच्यानंतर ते ट्रान्सफॉर्मर्सच्या पॉवर मध्ये आपण युटिलाइज करू शकतो. ओके. So that material is used for the design of the transformer or design of the internal parts of the any transformer. Okay. So whenever this amorphous core material is used in the transformer and when such type of materials used in the transformer, then we can that type of transformer are the energy efficient transformers. ठीक आहे. तर यांची इफिशियन्सी ॲज कम्पेअर टू अनदर ट्रान्सफॉर्मर जे आपण ट्रॅडिशनल ट्रान्सफॉर्मर्स यूज करतो सो ॲज कम्पेअर टू दॅट ट्रान्सफॉर्मर्स द इफिशियन्सी ऑफ दॅट amorphous core transformer is more.
ओके, तर त्याचे ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस बघू आपण की हे एनर्जी इफिशियंट ट्रान्सफॉर्मर यूज करण्याचा ऍडव्हान्टेज काय असेल. 2 मिनिटं. Now we are going to discuss about the advantages and disadvantages of the amorphous core transformer. तर त्याचा ऍडव्हान्टेज म्हणजे याच्यामध्ये जे काही हिस्टेरिसिस आणि एडी करंट लॉसेस असतात तर ते कमी होतात. ऑल्सो टेम्परेचर राईज इज लो. ठीक आहे. अप टू 75% एनर्जी सेव्हिंग युजिंग amorphous मेटल दॅन द कन्व्हेन्शनल मेटल. कन्व्हेन्शनल मेटल म्हणजे कोणते, जे आपण सिलिकॉन स्टील वगैरे यूज करतो, that is the conventional metal. So if we use or replace the silicon steel by the amorphous metal, then the 70 near about up to 75% energy can be saved. Okay, reduce the carbon dioxide emission, reduction in fossil fuel consumption. After that, it also reduces the magnetizing current. आणि जी काही रिलायबिलिटी आहे किंवा ओव्हरलोड कॅपॅसिटी आहे तर ती बेटर आहे. म्हणजे इन केस लोड जरी इन्क्रीज झाला, सडनली इन्क्रीज जरी झाला लोड, तरी त्या लोडला विथस्टँड करण्याची कॅपॅबिलिटी ह्या टाईपच्या ट्रान्सफॉर्मर मध्ये असते विदाउट एनी फॉल्ट. ओके, तर दॅट इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टंट ऍडव्हान्टेज ऑफ दॅट amorphous core transformer. आफ्टर दॅट, एक्सलंट शॉर्ट सर्किट कॅपॅसिटी. शॉर्ट सर्किट जरी झालं म्हणजे फॉल्ट जरी ऑकर झाला तर विदाउट एनी डॅमेज, तर जास्त काही डॅमेज न करता ते प्रॉपरली वर्क करू शकतं. ठीक आहे. ऑल्सो इट रिक्वायर्स द मेंटेनन्स कॉस्ट. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे हे ऍडव्हान्टेजेस आहेत की आपण amorphous core ट्रान्सफॉर्मर जर यूज केले तर कशा प्रकारे आपण एनर्जी सेव्ह करू शकतो. So basic concept, we already know that if the losses are reduced, then the obviously efficiency of the transformer will be get improved. Okay, so these are the some advantages of amorphous core. After that, what are the disadvantages? Small thickness of the core stamping. After that, resistivity is 2 to 3 times more than the silicon steel. लॉसेस आर मोर दॅन द CRGO. CRGO आपण बघितलं की CRGO जे मटेरियल आहे तर त्याच्यापेक्षा थोडेसे लॉसेस याचे जास्त असतात. ठीक आहे. ॲज कम्पेअर टू द CRGO मटेरियल, CRGO आणि amorphous core हे एनर्जी इफिशियंट मटेरियल्स. ओके, तर फक्त दोघांमध्ये जर कम्पेअर केलं आपण, सो ॲज कम्पेअर टू द CRGO देर इज द लेस फ्लक्स डेन्सिटी ऑफ द amorphous core. Okay, and more insulating oil, and it can be used up to the 10 MV. Okay, so these are the disadvantages. आणि याचा अजून एक इम्पॉर्टंट पॉइंट म्हणजे काय की नियर अबाउट 25 इयर्स याची जी काही वर्किंग लाईफ आहे तर नियर अबाउट द 25 इयर्स पर्यंत हा प्रॉपरली वर्किंग करू शकतो. ओके, सो देअरफॉर इफ वी रिप्लेस द एनर्जी इफिशियंट ट्रान्सफॉर्मर, then we can save the maximum amount of energy. Okay, तर हे होतं. So these are the techniques of the transformer which we can use or implement in the system. Okay, तर याच्यात कोणाला काही डाऊट आहे? एनी डाऊट? 4 एनर्जी कॉन्झर्वेशन टेक्निक्स आपण बघितल्या. सगळ्यात पहिलं म्हणजे लोड शेअरिंग अँड पॅरलल ऑपरेशन ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर. ओके,
त्याच्यानंतर आपण बघितलं की आयसोलेशन टेक्निक काय असते, and after that we discuss the energy efficient transformer and features of energy efficient transformer. Okay, so any doubt in these topics? So if there is notes मी ग्रुपला ठीक आहे टाकते लेक्चर संपल्यावर. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करू आपण. याच्यात एक पॉइंट सांगायचं राहिला की ज्या आपण एनर्जी कॉन्झर्वेशन टेक्निक्स बघितल्या, तर त्याच्यात एक अजून पॉइंट आहे की ड्राय टाईप ट्रान्सफॉर्मर. आता ड्राय टाईप ट्रान्सफॉर्मर काय असतो की ड्राय टाईप ट्रान्सफॉर्मर मध्ये जसं आपण जनरली ट्रान्सफॉर्मर मध्ये ऑइल ॲज अ इन्सुलेटिंग मटेरियल म्हणून यूज करतो. सो इन द ड्राय टाईप ट्रान्सफॉर्मर ओनली एअर, हाय प्रेशर एअर इज युटिलाइज. ठीक आहे, तर ड्राय टाईप ट्रान्सफॉर्मर मध्ये आपण कोणतंही इन्सुलेटिंग ऑइल यूज करत नाही. तर त्याचं रिझन काय आहे की जे काही हायली पॉप्युलेटेड एरिया असतो, सो हायली पॉप्युलेटेड एरियामध्ये जर आपण हे इन्सुलेटिंग ऑइल असलेले ट्रान्सफॉर्मर जर यूज केले, ठीक आहे, तर ते जर यूज केले, सो दॅट कॅन बी कन्सिडर्ड टू बी अ बिग फायर हजार्ड. Okay, so therefore we not utilize these type of transformers in the highly populated area. ठीक आहे, त्याच्यामुळे जे काही ऍप्लिकेशन्स, इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन्स, ठीक आहे, मार्क्स पण सांगते, कोणते टॉपिक्स कशा प्रकारे विचारले जातात ते पण सांगते मी. ठीक आहे, ऍट द एंड ऑफ लेक्चर आय विल एक्सप्लेन. ओके, सो ड्राय टाईप ट्रान्सफॉर्मर बघतोय. सो इन द ड्राय टाईप ट्रान्सफॉर्मर only high pressure air is utilized. Okay, and these transformers cannot be used in the highly populated area because the insulation, sorry, जे काही oil field transformers आहेत, so that cannot be considered for the highly populated area because it will be responsible for the big fire in the that area. ठीक आहे, तर हे जे ड्राय टाईप ट्रान्सफॉर्मर्स आहेत, तर ते आपण कुठे युटिलाइज करू शकतो, वेअर आर द ऍप्लिकेशन्स ऑफ दिस ड्राय टाईप ट्रान्सफॉर्मर. तर हे जे ट्रान्सफॉर्मर्स आहेत, तर ते ज्या काही गॅस इंडस्ट्रीज आहेत, त्याच्यानंतर केमिकल इंडस्ट्रीज आहेत, फॉरेस्ट असेल, त्याच्यानंतर जे काही टनेल्स वगैरे असतील, सो दॅट केस, इन दॅट केस वी यूज दिस ड्राय टाईप ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे, तर हा एक ही एक वन टाईपची टेक्निक होती. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करू, दॅट इज द पेरियॉडिक मेंटेनन्स ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे, so as we know that there are the various parts like the breather, relay. Okay, so how to carry out the periodic maintenance of the transformer, that we will discuss. So first
So first part is the breather. ठीक आहे. तर आता त्याच पेरियोडिक मेंटेनन्स म्हणजे काय की पर्टिक्युलर ड्युरेशन मध्ये आपण कोणत्या टाईपच्या जे काही पार्ट्स आहेत तर ते कोणत्या पार्ट्सचं मेंटेनन्स किती ड्युरेशन नंतर कॅरी आउट करायला पाहिजे, दॅट इज द पेरियोडिक मेंटेनन्स. ओके. सो ब्रीदर अँड सिलिका जेल. ठीक आहे. तर एक क्वेश्चन आहे, एक सिंपल क्वेश्चन. सो व्हॉट इज द कलर ऑफ सिलिका जेल इन द नॉर्मल कंडिशन? सिलिका जेल माहिती आहे तुम्हाला? ओके. सो व्हॉट विल बी द कलर ऑफ सिलिका जेल इन द नॉर्मल कंडिशन? अजय तिरमाळे. अजय चॅट बॉक्स मध्ये टाका सर. अरे एकदम सिंपल क्वेश्चन विचारला आहे. व्हॉट इज द कलर ऑफ सिलिका जेल इन नॉर्मल कंडिशन? ब्लू. हर्षल. ओके. Blue. And when it will absorb the moisture, then it will become pink. Okay. So color of silica gel should be checked. तर पार्ट आहे ट्रान्सफॉर्मरचा सिलिका जेल. ठीक आहे. तर ड्युरेशन सिलिका जेल जे आहे ते कधी रिप्लेस करणार किंवा कधी आपण ऑब्झर्व करणार त्याला? सो वन्स इन द एव्हरी हाफ इयर म्हणजे 6 मंथ आपण म्हणू शकतो. सो कलर ऑफ सिलिका जेल शुड बी चेक. ठीक आहे. तर इफ color of silica should be checked and due to moisture in the or due to presence of moisture it will becomes pink. ठीक आहे. आणि जर त्याने moisture absorb केलेलं असेल so the color of silica gel will be changed. So what will be the action taken? एक तर आपण त्याच्या दोन मेथड, एक तर त्याला ड्राय आउट करण्यासाठी ठेवणार किंवा दुसऱ्या नवीन सिलिका जेलने त्याला रिप्लेस करणार. ओके. सो दॅट इज द फर्स्ट मेंटेनन्स. आफ्टर दॅट द इन्सुलेशन. इन्सुलेशन जे आहे, इन्सुलेटिंग ऑइल जे आहे तर त्याचं मेंटेनन्स कशा प्रकारे करणार? वन्स इन द एव्हरी इयर म्हणजे इयरली मेंटेनन्स करतो. तर आता इन्सुलेशन ऑइलचं मेंटेनन्स किंवा टेस्टिंग कशा प्रकारे करणार? तर सगळ्यात पहिले त्याची डायलेक्ट्रिक स्ट्रेन जी आहे, so dielectric strain is checked with the oil tester. ठीक आहे. त्याच्यानंतर जर मॉइश्चर कंटेंट वगैरे असेल तर ते चेक करणार. तर त्याच्यासाठी सुद्धा आपण वेगवेगळ्या टेस्ट, मॉइश्चर कंटेंट जर असेल तर त्याच्यासाठी आपण वेगळ्या टेस्ट कॅरी आउट करतो, ज्याला आपण जनरली एक टेस्ट आहे दॅट इज द क्रॅकल टेस्ट. तुम्ही पुढच्या सेमला शिकणार ते टेस्टिंग आणि मेंटेनन्स जो काही सब्जेक्ट आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही शिकणार की कोणकोणत्या टेस्ट आपण कॅरी आउट करतो. सो त्याच्यामध्ये मॉइश्चर कंटेंट जर आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल किंवा कमी करायचं असेल, सो फॉर दॅट पर्पज वी परफॉर्म द व्हेरियस टेस्ट. आणि त्या व्हेरियस टेस्ट पैकी एक टेस्ट आहे क्रॅकल टेस्ट. क्रॅकल टेस्ट म्हणजे काय की त्याला जे काही इन्सुलेशन ऑइल आहे सो दॅट इन्सुलेशन ऑइल कॅन बी गेट हिटेड ॲट द हाय टेम्परेचर. तर ते जे इन्सुलेटिंग ऑइल आहे तर ते हीट केलं जातं की जेणेकरून त्याच्यातलं जे काही मॉइश्चर आहे तर ते कमी होईल. ठीक आहे. जर त्या पर्टिक्युलर ऍक्शन टेकन काय असेल हे आपण केलं ऑब्झर्वेशन. ओके. की इन्सुलेटिंग ऑइल आहे त्याचा आपण इयरली मेंटेनन्स करतो, इथपर्यंत आपल्याला क्लिअर झालं. ओके. आफ्टर दॅट व्हॉट वी विल ऑब्झर्व इयरली. इयरली आपण काय ऑब्झर्व करणार? त्याची डायलेक्ट्रिक स्ट्रेन जी आहे तर ती ओके आहे किंवा नाही ते चेक करणार. ठीक आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यात मॉइश्चर कंटेंट चेक करणार. ठीक आहे. आणि जर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेन इज नॉट सॅटिस्फॅक्टरी देन वी विल यूज द फिल्टरिंग प्रोसेस.
ठीक आहे. फिल्टरिंग अँड डिग्रेसिंग इज प्रिफर्ड. तर एकतर जास्तच कमी असेल डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेन तर नवीन इन्सुलेटिंग ऑइलने आपण त्या ओल्ड ऑइलला रिप्लेस करणार. ओके. सो अशा प्रकारे हे झालं रिलेटेड टू द इन्सुलेशन. आफ्टर दॅट फॅन मोटर्स अँड ऑइल पंप मोटर्स. आता हे जे आहे जे काही फॅन्स आहेत तर ते आपण इयरली वन्स इन द इयरली वर्षातनं एकदा. त्याच्यानंतर ऑब्झर्व काय करणार त्याच्यामध्ये जे काही टेम्परेचर राईज आहे टेम्परेचर राईज त्याच्यामध्ये ऑब्झर्व करणार आणि जे काही इन्सुलेशन आहे आणि जो काही इन्सुलेशन रेजिस्टन्स आहे तर तो पण जर कमी फाउंड झाला ओके तर इन्सुलेशन रेजिस्टन्स वी विल चेक. आफ्टर दॅट द लोड करंट बॅलन्स वी विल चेक आणि जे काही इंटरनल फॅन्स आहेत कूलिंग पर्पज साठी आपण लावलेले सो दॅट इंटेरियर कॅन बी ड्राईड आउट. ठीक आहे. तर जे काही वाइंडिंगने मॉइश्चर वगैरे ऍब्सॉर्ब केलेलं असेल सो दॅट वाइंडिंग्स कॅन बी ड्राईड आउट. ओके. सो दॅट ऍक्शन्स वी विल टेक. कूलर इन द वॉटर कूल ट्रान्सफॉर्मर. काही ट्रान्सफॉर्मर मध्ये वॉटर ॲज अ वॉटर कूलिंग पर्पज साठी आपण यूज करतो. तर त्याचं जे मेंटेनन्स आहे ते ऑब्व्हियसली इयरली असतं. सो कूलिंग ट्यूब्स आर चेक फॉर द स्केल्स डिपॉझिटेड ऑन द इनर साइड. तर ज्या काही कूलिंग ट्यूब्स असतात ज्या टेम्परेचर कमी करणारे किंवा ट्रान्सफॉर्मरला कूल ठेवणारे तर त्या ट्यूब्स प्रॉपरली जे काही वॉटर येते फ्लो करताय किंवा नाही किंवा ब्लॉक झाल्यात की काय ते चेक करायला पाहिजे. सो दॅट मेंटेनन्स शुड बी कॅरीड आउट वन्स इन द इयर. अँड इफ स्केल्स आर फाउंड अक्युमुलेटेड इनसाइड कूलिंग ट्यूब्स क्लीन अप. तर जर ब्लॉक्स असतील त्या वॉटर ट्यूब्स मध्ये सो दॅट ब्लॉकेज कॅन बी क्लीन. ओके. तर ते ब्लॉकेज क्लीन करायला पाहिजे. सो दॅट इज द ऍक्शन. तर अशा प्रकारे जे काही डिफरंट पार्ट्स आहेत त्याच्यानंतर केबल्स आहेत टर्मिनल्स बॉक्स आहेत कंट्रोल पॅनल्स आहेत तर त्यांचं सुद्धा आपण वर्षातनं एकदा मेंटेनन्स करायला पाहिजे. तर त्याची मेथड काय आहे. सो इन्सुलेशन रेजिस्टन्स ऑफ केबल इज मेजर्ड विथ द मेगर. जो काही इन्सुलेशन रेजिस्टन्स आहे सो दॅट शुड बी मेजर्ड विथ द प्रॉपर इक्विपमेंट. आणि जनरली आपण इन्सुलेशन रेजिस्टन्स जो आहे तो मेगरने मेजर करतो. ऑल्सो चेक फॉर द क्रॅक्स. तर ज्या काही केबल्स असतील तर त्यांना जर काही क्रॅक्स वगैरे गेलेले असतील सो दॅट क्रॅक्स शुड बी रिप्लेस. आफ्टर दॅट द टाइटनेस ऑफ कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन. जे काही कनेक्शन्स केलेले सो दॅट कनेक्शन्स शुड बी टाईट. ओके. आणि जे काही नट बोल्ट्स वगैरे असतील so that nut bolts should be also checked. And जे काही कनेक्शन्स असतील तर ऑल टाइप ऑफ कनेक्शन्स शुड बी टाईट. जेणेकरून जे काही व्हायब्रेशन्स वगैरे होतात तर त्याच्यामुळे ट्रान्सफॉर्मर मध्ये काही मेकॅनिकल डॅमेज नको व्हायला. ओके. इफ द केबल इज आता त्याच्यावर ऍक्शन काय घेणार. मेथड बघितलं आपण की टर्मिनल बॉक्स कंट्रोल पॅनल केबल्स कशा प्रकारे चेक करणार की सगळ्यात पहिलं केबलचा इन्सुलेशन रेजिस्टन्स चेक करणार विथ द हेल्प ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट. ओके. आफ्टर दॅट वी ऑल्सो चेक द क्रॅक्स. ओके. आफ्टर दॅट टाइटनेस ऑफ नट बोल्ट्स अँड वायर्स वायरिंग कनेक्शन्स जे आहेत तर त्यांचा टाइटनेस चेक करणार. सो दीज आर द मेथड्स टू कॅरी आउट द मेंटेनन्स. आणि ऑब्वियसली इफ वी फाउंड एनी फॉल्ट इन द that particular equipment or part then we will take the action. तर केबलशी रिलेटेड आपण काय ऍक्शन घेणार. तर केबल डिफेक्टिव्ह असेल सो दॅट केबल कॅन बी रिप्लेस. ठीक आहे. तर एकतर त्याला टेपवून करणार बट इट इज बेटर टू रिप्लेस द दॅट पर्टिक्युलर टाइप ऑफ केबल. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर जर एखादा पार्ट प्रॉपरली फंक्शन नसेल करत ठीक आहे तर त्या केसमध्ये आपण त्या पार्टला
रिप्लेस करायला पाहिजे. ओके, सो दॅट इज द ऍक्शन टेकन फॉर दॅट पर्टिक्युलर इक्विपमेंट ऑर पार्ट. आणि त्याच्यानंतर बुशिंगचे वन्स इन द एव्हरी 2 years. ठीक आहे, म्हणजे ऑब्विसली इयरली वर्षातनं एकदा आपण त्या बुशिंग्स चेक करायला पाहिजे की त्याचे टर्मिनल्स चेक करायला पाहिजे. आफ्टर दॅट इन्सुलेशन रेजिस्टन्स शुड बी चेक. आणि जर त्याचे टर्मिनल्स लूज असतील तर दॅट लूज टर्मिनल्स कॅन बी टायटन. ओके, म्हणजे टाईट करायला पाहिजे. त्याच्यानंतर त्याच्यावर जी काही डर्ट डिपॉझिट झालेली असेल तर दॅट डर्ट अँड डस्ट शुड बी क्लीन. ठीक आहे, एखादं वॉटर असेल, वॉटरने क्लीन होत असेल तर ठीक आहे, नाहीतर अदरवाईज दुसरं जे काही लिक्विड्स आहेत तर त्याच्याने आपण त्याचे बुशिंगचे टर्मिनल्स आहेत तर ते क्लीन करू शकतो. ठीक आहे, सो लाईक दिस वी कॅरी आउट द मेंटेनन्स. त्याच्यानंतर आहे डिझॉल्व्ड गॅस अनालिसिस. जे काही आहे ते आपण 6 मंथली करतो. आणि त्याच्यानंतर वाइंडिंग रेजिस्टन्स जो आहे, वाइंडिंग रेजिस्टन्स आपण तो पण इयरली मेजर करतो. ठीक आहे, तर वाइंडिंग रेजिस्टन्स मेजर करण्याच्या पण डिफरंट मेथड्स आहेत. तर लाईक द वेस्टर्न रिच. आता हे जे वाइंडिंग रेजिस्टन्स वगैरे जे आहे ते एक्सपर्ट्स, जे काही इंडस्ट्री मधले जे काही एक्सपर्ट्स असतात तर ते कॅरी आउट करत असतात. त्यांच्याकडे जे वेगवेगळ्या टेस्टिंगच्या मेथड्स असतात, सो दॅट एक्सपर्ट्स कॅरी आउट द दिस टाइप ऑफ मेंटेनन्स. ठीक आहे, आणि if the winding resistance, hello, जर वाइंडिंग रेजिस्टन्स डिस्कनेक्ट झालंय. हॅलो, हॅलो, ओके 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 ओके, ठीक आहे. तर वाइंडिंग रेजिस्टन्स वी चेक वन्स इन द एव्हरी इयर. ओके, तर ज्या काही मेथड्स आहेत वाइंडिंग रेजिस्टन्स मेजर करण्याच्या, तर by using the bridges we can measure the winding resistance. आणि पर्टिक्युलर टेम्परेचर जर डिफरंट मिळालं, म्हणजे जेव्हा आपण ह्या टेस्टिंग कॅरी आउट करत असतो, ठीक आहे, तर जेव्हा ह्या टेस्टिंग कॅरी आउट करत असतो तर नॉर्मल टेम्परेचर पेक्षा जर डिफरंट टेम्परेचर आपल्याला ऑब्झर्व झालं, सो पर्टिक्युलर ऍक्शन्स कॅन बी टेकन फॉर द
for the or to solve this problem. Okay, तर अशा प्रकारे आपण आज एनर्जी कॉन्झर्वेशन टेक्निक्स बघितल्या इन द केस ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे. सो एनी डाऊट, एखादा टॉपिक रिपीट करायचा असं काही आहे का? कोणत्या टॉपिक मध्ये काही प्रॉब्लेम? ओके, सो काही प्रॉब्लेम नाही आहे कोणाला? एनी डाऊट? चार टेक्निक्स आपण बघितल्या आज. शॉर्टली समराइज करते मी आजचं लेक्चर. So we discussed the need of energy conservation in transformer. Okay, so what is the need of transformer? As the transformer plays the important role in the all sectors. So therefore it is necessary to save the energy. Okay, so we use for that purpose the various techniques like the load sharing and parallel operation of the transformer. ठीक आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की ट्रान्सफॉर्मर जर पॅरलल ऑपरेशन मध्ये कनेक्ट केले, सो इन द केस ऑफ रिडक्शन और इंक्रीज इन द मॅक्झिमम डिमांड वी कॅन कनेक्ट अँड डिस्कनेक्ट द पर्टिक्युलर ट्रान्सफॉर्मर. ओके, त्याच्यानंतर आपण एनर्जी इफिशियंट ट्रान्सफॉर्मर बघितलं. सो इन द केस ऑफ एनर्जी इफिशियंट ट्रान्सफॉर्मर वी यूज द टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, दॅट इज द अमॉर्फस कोर मटेरियल. ठीक आहे, अमॉर्फस कोर आपण युटिलाइज करतो आणि त्याच्याच अजून त्याच्याच सारखं अमॉर्फस कोर सारखं सेकंड मटेरियल म्हणजे CRGO मटेरियल. सो दिस टू मटेरियल्स वी कॅन यूज फॉर द एनर्जी इफिशियंट ट्रान्सफॉर्मर व्हाईल डिझायनिंग द एनर्जी इफिशियंट ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे, आणि त्याचे ऍडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस आपण बघितले की ऍडव्हान्टेजेस काय, त्याचे हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉसेस वगैरे जे आहेत तर ते कमी होतात. अँड ॲज कम्पेअर टू द ट्रॅडिशनल ट्रान्सफॉर्मर, ह्या अमॉर्फस कोर ट्रान्सफॉर्मरची किंवा आपण त्या ट्रान्सफॉर्मरला एनर्जी इफिशियंट ट्रान्सफॉर्मर पण म्हणतो. सो द लाईफ ऑफ दॅट ट्रान्सफॉर्मर इज मोर दॅन द ट्रॅडिशनल ट्रान्सफॉर्मर. ओके, सो these points we discuss in the that energy efficient transformer, and after that we discuss the periodic maintenance की कोणत्या टाईपचं कोणत्या पार्टचं मेंटेनन्स, जे काही डिफरंट पार्ट्स आहेत ट्रान्सफॉर्मरचे, तर त्या पर्टिक्युलर पार्टचं मेंटेनन्स करत असताना आपण कोणती मेथड फॉलो करायला पाहिजे आणि कशा प्रकारे कोणकोणत्या करेक्टिव्ह ऍक्शन्स आपण घ्यायला पाहिजे. सो ऑल दिस पॉइंट्स वी कवर्ड इन द टुडेज लेक्चर. ठीक आहे. सो एनी डाऊट इन दिस टॉपिक? दोन मिनिटं बाकी, अजून काही डाऊट असेल तर मी विचारू शकतो. अजय चॅट बॉक्स मध्ये टाक काय क्वेश्चन असेल तर. अजय काही क्वेश्चन असेल चॅट बॉक्स मध्ये टाक. ओके, ठीक आहे. काहीच डाऊट नाही तुम्हाला असं कन्सिडर करते आणि आजचं लेक्चर संपवते. ओके, नोट्स मी शेअर करते ग्रुपला लगेच.